میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج بہت خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھنے کی اللہ توفیق دی۔ دوستو، اگر یہ مزہ کا کام نہ ہوتا، سنگ بنیادی کا اگر یہ وقت نہ ہوتا تو ہم سارے ساتھی کبھی اس طرح مل جل کر ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت سارے ہر ایک کو کام ہے، آج اتوار ہے، بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہفتہ بھر کام کرے اور اتوار کے دن تھوڑا موج و مستی کرے، کدھر گھومنا ہے، پھرنا ہے، یا کدھر جانا ہے، یا بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا ہے، یا گھومنے جانا ہے، تو یہ اتواری کا دن ہوتا ہے۔ تو ہر ایک ساتھی، چاہے علماء ہو، چاہے باہر کی عوام ہو، یا جاب کرنے والے ہو، یا باہر پالیٹکس میں رہنے والے ہو، جتنے بھی ہوتے ہیں سارے حضرات صرف اتوار کے دن میں ساری جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں سارے پہلے سے ہی پلاننگ بنوا لیتے ہیں کہ بھئی چلو آج اتوار کے دن بہت ساری خوشیاں منانے ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علاقے کو آج اس وقت ایسے چنا ہے کہ آپ کے اس سرزمین پر، آپ کے اس علاقے پر، آپ کے اس پہ توجہ مڑی پر الحمدللہ علماء کرام کے قدم پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے علماء کرام جنہوں نے 18 سال مدارس کے اندر اپنے اٹھنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، قال اللہ اور قال رسول پڑھ کر یہاں تک آئے ہیں۔ ایسے علماء کرام الحمدللہ اپنے سرزمین پر آئے ہیں، بس ایک ہی نسبت کی وجہ سے آئے ہیں تاکہ یہاں کی جو مسجد ہے زندگی بنیادی کے طور پر سارے یہاں آئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، کیوں بنانا ہے، الحمدللہ ہمارے مولانا اور تفصیل سے مسجد کے تعلق سے بہت اچھی باتیں کہی، اور سب سے پہلی مسجد کہاں بنی، دوسری مسجد کہاں بنی، بنانے والوں کی محنت کیا ہے، اور اللہ انبیاء کرام سے اپنے مساجد بنوایا۔ اب الحمدللہ اس زمانے میں امت محمدیہ میں اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو امت محمدیہ سے اللہ کروا رہا ہے۔ دیکھو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مسجد بنانا اور اس کے لیے وقت نکالنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ حدیث کے اندر ہے من بنا مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، جو انسان روئے زمین پر یعنی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام پر جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شاندار محل بناتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کی کتنی محنت ہے، دیکھو کتنے لوگ اس مسجد کے لیے اور اس جگہ کے لیے انتخاب کیا، کتنے لوگ اپنے طرف سے پیسے ڈال کر بھائی چلو یہاں پر مسجد کی ضرورت ہے، نمازیوں کی ضرورت ہے کہ بھائی بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک مسجد ہو گئی، راستہ پار کر کے جانا آنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، چلنا مشکل ہے، تو ان کے لیے سوچ کر الحمدللہ آپ لوگ جو مسجد کے لیے جگہ خریدا اور جو ارادہ کیا، حالانکہ اس جگہ کے لیے سب سے پہلے آپ کی نیت نہیں تھی بلکہ اللہ کی نیت تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کام لے رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور وہ ٹکڑا جس ٹکڑے کو تم لوگوں نے مسجد بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے جو محنت تم نے کیا ہے، اب وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اب اس کے پیچھے جتنے لوگ محنت کریں گے، جتنے لوگ پیسے لگائیں گے، اس کی تعمیر میں کھڑے رہیں گے، اور جتنے لوگ اینٹ دیں گے، بالو دیں گے، سیمنٹ دیں گے، اپنی طرف سے پیسہ لگائیں گے، محنت کریں گے، دوڑیں گے، پھریں گے، چلیں گے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور محل بنا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے جیسا کنجوس نہیں ہے،
1 रुपया अगर किसी को देना है, 1 रुपया दे दिया, अगर 10 लोग आ गए तो सोचता है कि अरे भाई 10 लोग आ गए, मेरे पास तो 10 रुपये हैं, अगर 1-1 रुपया करता गया सारे 10 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। ये हमारी सोच है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सोच ऐसी नहीं है। जितना मांगते रहोगे अल्लाह देता रहेगा। लेते लेते हम थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह देते देते नहीं थकेंगे। अल्लाह की शान बुलंद है, अल्लाह की शान बुलंद है। तो इसलिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीबी की बात है, बहुत खुशी की बात है, ऐसे इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बनती हैं। अब ठीक चलो, आप लोग जगह खरीद लिए, मस्जिद के वास्ते काम शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद करने का काम क्या है, क्या करना है? जोश में आए, जगह ले लिए, मस्जिद बना दिए। मस्जिद में देखे तो 4 आदमी नमाज पढ़ते, 5 आदमी नमाज पढ़ते। अब ऐसा रहे तो क्या फायदा? इतनी बड़ी मस्जिद बना को, इतनी बड़ी मस्जिद बना को क्या फायदा? बोलो, मस्जिद जो बनाते हैं सारे मोहल्ले को देखकर, सारे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग पढ़ सकते हैं, कितने लोग इसके अंदर बराबर हो सकते हैं, सोचकर मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लिए। और बड़ी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही दिल खुश होता, वाह यहाँ अगर मस्जिद पड़ी तो बराबर मरकज के तौर पर पड़ी, इतनी बड़ी मस्जिद है। जब मस्जिद बनाने का तुम्हारे अंदर इरादा पैदा हो गया तो ऐसे ही इस मोहल्ले के अंदर जितने लोग हैं हर एक के दिल के अंदर इरादा पैदा होना कि भाई अब मुझ पर फर्ज है कि बाकायदा हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में मस्जिद बन रही है, बाकायदा मुझे हर नमाज को जाकर मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद को आबाद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम मस्जिद बनाते रहे और मस्जिद को छोड़कर जाते रहे तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मस्जिद बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को मुसल्लियों से आबाद करना, मस्जिद को नमाजियों से आबाद करना, मस्जिद को जिक्र अस्कार से आबाद करना, मस्जिद को तालीम से आबाद करना, मस्जिद को मकातिब से आबाद करना, मस्जिद जितने मोहल्ले के अंदर बच्चे हैं सारे बच्चों को मस्जिद को भेज कर मकतब को मजबूत करना, और हर हमेशा मस्जिद के अंदर तालीम जारी रहना, सीखने का एक हल्का, सिखाने का एक हल्का, जिक्र का एक हल्का, कुरान का एक हल्का, नमाज पढ़ने का एक हल्का, हर एक चीज सीखने की कोई जगह है तो वो मस्जिद है, सीखने की कोई जगह है तो मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह जमातें आते रहती हैं, जमात को आने का एक अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम फरमाना, रुकने का एक इंतजाम फरमाना, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हमारे लिए है। मस्जिद सीखने का एक जरिया है, मस्जिद ऐसी चीज है कि मस्जिद में हर एक चीज सीखा जाता है। लेकिन आज हम मस्जिदें शानदार बनाते हैं, आलीशान बनाते हैं, लेकिन मस्जिद का वक्त आया या मस्जिद का इमाम आया या मस्जिद का मुअज्जिन आया या इनके तनख्वाहों का वक्त आया, इतने बड़े कंजूस बन जाते, इतना सोचने लगते, अल्लाहु अकबर, हमारे इमाम साहब को 15,000 देना है क्या, इमाम साहब को 20,000 देना है क्या, अभी क्या है इतना दिए तो हम हमारी बातें सुनते हैं। आज हर एक इंसान जो मस्जिद बनाते हैं शानदार, मस्जिद कितने की बनाई भाई? 2 करोड़ की। मस्जिद कितने की बनाई भाई? 5 करोड़ की। अच्छा 5 करोड़ रुपये बनाए। हमारे इमाम साहब का तनख्वाह कितना भाई? हमारे इमाम साहब का तनख्वाह कितना भाई? 10,000 वो क्या भाई 15,000 देना, वो 15,000 देना हमारी हिस्ट्री में नहीं है। 15,000 दे देगा इमाम, सवाब का काम नहीं भाई, फ्री में करे जाना। आज दीन का काम समझे तो लोग क्या समझते हैं वालों दिमाग में, सवाब का काम इसलिए अल्लाह देता ना, अल्लाह का वास्ते क्या करना, सो अभी क्या फ्री में करे जाना, वैसा ही तो फिर लोग जॉब करते हैं ना, अल्लाह के वास्ते करो, फ्री में करो, लाखा कहीं लेते हैं कंपनी से। दीन का काम आया तो तुम्हारे एक इंसाफ, हमारे एक इंसाफ, हाँ तुम्हारा करता है तो लाखा लेते, हमारा करता है तो पूरा हर एक बात हिसाब रहता। अरे आज महीने में इमाम साहब फजर नमाज को आई नहीं भाई, अरे इमाम साहब कल होगा, और मार्केट में दिखे बेटा भी लेते हुए, इमाम साहब ऊपर से उतरे हुए कोई फरिश्ते नहीं, कोई नबी नहीं, वो भी एक इंसान है,
इंसान को भी तकाजे रहते, इंसान को भी बहुत सारे चीज़ें रहते। आज लोगों की नज़र ऐसी बन गई, ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा काम करे तो ऐसा क्यों करना। हालांकि देखो दोस्तों क्या फरमाते हैं, मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद के मुसल्ले पर वही इंसान जा सकता है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सीने के अंदर कुरान हो, जिसके पास इल्म हो। क्यों? वो मुसल्ला है जिस मुसल्ले पर खड़े होकर हमारे नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दम तक इमामत फरमाए, वो ऐसा मुसल्ला है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते, फजर नमाज के इमाम साहब नहीं आए, सारे लोग पलट पलट को पीछे गेट की तरफ देखते रहते, इमाम साहब कब आते। क्या जरा हिम्मत कर वो मुसल्ले पे जाकर खड़ कर नमाज पढ़ाई है ना। कई को हमारे सूरह फातिहा सही नहीं हमना इन्ना कहना सही नहीं आता, कुल अल्लाह का सूरा सही नहीं आता, अलम का सूरा अगर उठाए तो 100 गलतियां पैदा हो जाए। तो इसलिए हर चीज में हमें डर है। तो फिर ये सारी चीजें कहाँ सीखते? हमारा अलहम का सूरा सही होना, हमारे बतिया सूरतें सही होना, हमारे बच्चे तरीक़त को आना, हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ना, घर के अंदर कुरान की तालीम होना, घर के अंदर कुरान की आवाज आना, मस्जिद के अंदर कुरान की आवाज गूंजना और मस्जिद के अंदर सीखने सिखाने का हल्का लगना। ये सब तब होता जब मस्जिद बनने के बाद हम सब खड़े होकर मस्जिद को आबाद करने का इरादा करना, आगे बढ़ना। मस्जिद को जिस तरह तुम लोग डेवलप करते हैं, जिस तरह मस्जिद बनाने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, ऐसे ही मस्जिद का इमाम हो या उलमा हो, उन पर भी खर्च करने की आदत डालना। क्यों? फरमाते हैं जो इंसान उलमा पर खर्च करता है, जो इंसान अइम्मा पर खर्च करता है, जो इंसान दिन के कामों पर खर्च करता है, जो इंसान मसाजिद को, मदारिस को, मकातिब को, खानखाहों को जो इंसान पहला पैसा लुटाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने गैब से अल्लाह ऐसे अता फरमाता, इंसान थक जाता छुपा छुपा कर पैसे, तो भाई इतना पैसा कहाँ से आता है। हालांकि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। कैसा देता, क्या देता, इंसान को मालूम नहीं। इंसान की अकल कहाँ तक है, बस इतना सोचता कि भाई ये करा तो ये फायदा है, ये करा तो ये फायदा है। लेकिन जब अल्लाह करने पर आया तो किसी की अकल काम नहीं करती। हमारी अकल जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से अल्लाह की वहदानियत शुरू हो जाती है। आज इंसान समझता है अपने आप को, मैं बड़ा बहुत अकलमंद हूँ, मुझे बहुत अकल है, मुझे बहुत बड़ी सोच है, मैं इतना कर सकता हूँ। हालांकि दोस्तों आज हमारी ये जो मस्जिदें हैं, वहाँ बोले तो कितने गज में होती है? ज्यादा से ज्यादा ले लिए 300 गज, 400 गज, 500 गज, नहीं तो 25 सेंट, नहीं तो 30 सेंट, नहीं तो चलो 1 एकड़, इसके अलावा बन नहीं सकते। लेकिन बैरून ममालिक के अंदर इतनी बड़ी मस्जिदें होती हैं, बस एक वक्त में यानी जोहर की नमाज हो, फजर की नमाज हो, असर की नमाज हो, एक वक्त में इतने मुसल्ली नमाज पढ़ते हैं कि अगर गिना जाए। जब मैं इथोपिया में गया था, दूसरे साल अल्लाह के रास्ते में गया, इथोपिया की एक मस्जिद में देखा तो एक वक्त में 10,000 मुसल्ली, एक वक्त में 10,000 लोग नमाज पढ़ते हैं एक मस्जिद में। जगह खत्म हो गया तो सारे लोग मुसल्ले बिछा कर जहाँ जगह मिला वहाँ फौरन नमाजें पढ़ते हैं। परेशान हो गए, अरे इतनी मोहब्बत है क्या इन लोगों को नमाज पढ़ाने का। और वहाँ के मकतबों में 4,000 बच्चे, 5,000 बच्चे, 6,000 बच्चे मस्जिद में आकर तालीम हासिल करते हैं। हालांकि उनके अंदर एक शौक है, एक बलबला है, एक कुड़न है, एक तड़प है। ऐसे पढ़ते बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो लोग कुरान पढ़ना शुरू करे तो हम लोग सुनते ऐसे खड़े हो जाते, ऐसा महसूस होता गोया कि बच्चा पढ़ता ही रहे और हम लोग सुनते ही रहे। इतना मजा आता कुरान पढ़ने में, इतना मजा आता। तो ऐसा मजा हमको भी चखना है, ऐसा मजा हमें भी महसूस होना है। ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं दोस्तों? जब ये मस्जिदें बनती हैं और इस पर मेहनत होता है और इस पर काम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की हमारे मस्जिदें बनती हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह जगह खरीद लिए, अब मस्जिद का काम शुरू करना है।
مسجد کا کام شروع کرنا ہے، تعمیر بنانا ہے، تمہارے دل و دماغوں کے اندر اللہ جو پلان بتایا، جیسا مسجد بنانے کا تمہارے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈل بنایا تم نے، اسی کے مطابق کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہارے عمر میں، جان میں، مال میں، صحت میں، عزت میں، آبرو میں اللہ خوب سارا برکت عطا فرماتا۔ آپ کی محنت اللہ ضرور رنگ لاتا۔ اس گاؤں کے لیے، اس شہر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم والوں کو پیدا فرماتا۔ جب آپ کے اندر اس طرح کی تڑپ ہے، اس طرح کی گڑن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور لگ جاتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ مسجد کے تعمیری کام میں ایسے حصہ لو اور ہمارے جانب سے ایسا ارادہ ہونا، اے اللہ اگر تم یہ اتنی استطاعت دے دیتا تو میں خود اکیلا کھڑے ہو کر ہمارے گاؤں کے، ہمارے شہر کی، ہماری گلی میں بننے والی مسجد کے لیے اے اللہ سارا مال میں خود عطا فرماتا۔ ایسی نیت جب تمہارے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت پر اللہ ایسا اجر و ثواب عطا فرماتا جس کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا دے گا، اللہ اتنا دے گا۔ اس لیے دوستو الحمدللہ کام شروع کرتے رہو، مسجدیں بناتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ بِالطُّورِ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم مسجدوں کو گلی کوچوں میں بنانا شروع کرو اور مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، جہاں پر ہو الحمدللہ مسجدیں بنانا شروع کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 29 سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے بس تم سجدہ کرو تو اسی اللہ کے لیے، اور تم صرف اللہ کو ہی بلاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ پارے 10 کے اندر سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے اندر الحمدللہ آخرت پر اور آخرت کے دن پر ان پر الحمدللہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اسی چیز پر جم کر وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو الحمدللہ ہم سارے مسجدوں سے محبت کرنے والے، ہم سارے مسجدوں سے پیار کرنے والے، ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم ہمیشہ مسجد کے جتنا بھی کام ہو، جو بھی کام ہو، لبیک کہتے ہوئے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد کا ہر کام ہمارے لیے مبارک ہے، مسجد کا ہر معاملہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ اس لیے دوستو یہاں کے جتنے لوگ ہیں اور اس محلے کے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ساروں کو میں شاباشی دیتا ہوں کہ ان کی جرات پر، ان کی طاقت پر، ان کی محنت پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر کہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ بھاری بوجھ یہ لوگ ڈال کر کھڑے ہو گئے کہ ضرور ہم اپنے محلے میں مسجد بنائیں گے اور اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، ہماری مسجد کو آباد کریں گے، ہماری نسل کو دین والا بنائیں گے اور ہماری نسل کو صحیح راستہ بتلائیں گے اور ہماری نسل کو قرآن و حدیث پڑھنے والے بنائیں گے۔ جب آپ لوگوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا ہوا، اس طرح کا الحمدللہ جب اس طرح کے لوگ آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں، نصرتیں آپ پر نازل ہوتی ہے دوستو۔ اور ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے؟ سارے ساتھیوں کو جوڑ کر کام کرو، سارے ساتھیوں کو جوڑ کر کام کرو اور جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں ان لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہوئے الحمدللہ کام کرتے رہیں۔ الحمدللہ صحیح راستہ نظر آتا رہے گا اور صحیح راستے پر چلتے رہیں گے اور صحیح راستے پر کام کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم خود اپنے جانب سے رائے مشورہ کرتے ہوئے جیسا دل میں آیا ویسا کرتے جائیں گے تو دوستو یاد رکھنا یہ مشورہ پھر بعد میں شیطان سے مشورہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی دین کے امور ہیں، دین کے کام ہیں، علماء سے مشورہ کرتے رہو اور ان کے رائے لے کر کام کرتے رہو تو الحمدللہ بہت دور تک الحمدللہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی الحمدللہ ہمارے گنٹور کے بڑے مفتی صاحب مولانا عبدالباسط صاحب ہیں اور ایسے ہی ہمارے بڑے علماء کرام جیسا کہ ابھی پٹنور سے ہمارے مولانا تشریف لائے مولانا عبداللہ صاحب الحمدللہ اس سارے ان کاموں کے اندر بہت ماہر ہے،
समझाते हैं किस तरीके से काम करना, कैसा करना और किस तरतीब से चलना। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग यहाँ पर हैं, हम तेनाली के अंदर काम करते हैं। ये हमारे जो अभी हमारे मौलाना बैठे हैं अब्दुल्ला साहब, जो हमारे सरपरस्त हैं, हम इनसे राय मशवरा लेते हैं कि कैसा करना मौलाना, मकातिब के ताल्लुक से हो, मकातिब को मजबूत करने के ताल्लुक से हो, और कैसा क्या करना, हम राय मशवरा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना मुरब्बी हैं, हमारे हर काम के अंदर सही राय देते हैं, सही मशवरा करते हैं, हर तरफ हमें बुलाते हैं, ऐसा जोड़ते हैं, ऐसा प्यार बांटते हैं कि ऐसा आलिम मिलना बहुत मुमकिन की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी आप बुलाओ, जितना दूर का सफ़र हो, जितना दूर हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक सफ़र तय करके आते हैं। आते हुए भी कहते हैं कि भाई मैं नहीं, मेरे साथ मेरे बरादरी के और भी उलमा हैं, उनको भी बुलाओ, उनको भी शरीक करो, और उनके साथ उठना बैठना आपका शुरू हो जाए। तो हर एक के साथ सोचना और खैर खाई का मामला करना, ये हमारे मौलाना का काम है। तो इसलिए मेरी राय है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े उलमा होते हैं उनसे राय मशवरा करते रहो, काम करते रहो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पर मस्जिद की जो तामीरी काम हम क्या सोच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। तो इस मेहनत पर उलमाए किराम की मेहनत लग जाए, नूर अला नूर बन जाएगा। तो इसलिए सारे शहर वालों से मैं यही कहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आप लोग हम लोगों को बुलाए और संग बुनियादी के मौके पर कुछ कहने का मौका दिया। बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाए हैं और उनके सामने और हम जैसे छोटे उलमा का बात करना, अल्लाहुम्मा खैर, फिर भी बड़ों के सामने कुछ जुर्रत नहीं है, फिर भी बात करते हैं ताकि बड़े हमारे जब सुने हमारी इस्लाह फरमाएंगे। तो इसलिए बड़ों के सामने लब कुशाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं हमारे बड़े मुफ्ती साहब, तो पूरे ज़िला के उनको तो माँ कहते हैं सारे लोग, हमारे मुफ्ती साहब को गुंटूर जिला की माँ कहते हैं। जिधर भी तकलीफ हो वहाँ पर पहुँचते हैं, मुसलमानों को जो भी जिम्मेदारी है उसको समझते हैं और फौरन वहाँ पर मदद जितना भी हो अपनी जानिब से कर फौरन उस तकलीफ को दूर करते हैं। तो इसलिए उलमाए किराम की निगरानी, उलमाए किराम की सरपरस्ती हमारे लिए ज़रूरी है। उनकी सरपरस्ती में काम करना ये अच्छा मौका है। तो इसलिए आप साथियों से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ, जो बड़े उलमा हैं हमारे, उनसे राय मशवरा करते हुए काम करो। और मस्जिद का काम जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह साथ देने की फिक्र करो। तो बताओ कितने साथी साथ देंगे इंशाल्लाह अपने मस्जिद के लिए? हाथ उठाकर बताए कितने साथी तैयार है? इंशाल्लाह सारे लोग मस्जिद को साथ देना, मस्जिद के काम में साथ देना, मस्जिद के खरीदात में साथ देना, मस्जिद के ईंट उठाना है, ईंट उठाने में साथ देना। जितना हो सके मस्जिद के काम के लिए अपनी जान तोड़ मेहनत करने के लिए सारे साथी तैयार होना। तैयार है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह दिल से गए, जोर से गए, इंशाल्लाह हम तैयार हैं, सारे तैयार हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। लाख बदले ज़माना पर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों कुरान पाक के अंदर ऐसी तासीर अता किया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अभी हजरत की बात पर जो है कुछ ख्याल हमारे जहन पर आया कि वमा युबद्दिलुल क़ौल लदय्या, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी बात को कभी बदलते नहीं हैं। इंसान जो है अपनी बातों को बदल देते हैं, लेकिन कुरान पाक के अंदर जितने भी फैसले आए उसको कभी बदला ना गया। नमाज की बात आई तो नमाज को भी पहले जो है 50 नमाजें फ़र्द थी, लेकिन फरमाते हैं 50 नमाजों को फ़र्द किया था ना, लेकिन आक़ाए दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क्या लाए? तो फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज लाए। अल्लाह रब्बुल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, आप जाइए कम करके लाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाते हैं और फिर जो है 5 नमाजें कम करके आते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं और फिर कहते हैं कि आप और बदलिए, कम कीजिए, क्योंकि
آپ کی امت جو ہے کمزور ہے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار آپ جو ہے گئے ہیں اور ہر بار 5 وقت کی نماز کم کر کے لائے۔ اخیر میں جو ہے 5 وقت کی جب نماز لائے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اب کتنا لائے؟ فرمانے لگے کہ 5 وقت کی لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ 5 وقت بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکیں گے، بڑے کمزور ہیں۔ تو ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے کہ اب مجھے جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اب مجھے جانے میں شرم آ رہی ہے، ہم نہیں جا سکیں گے، ہم نہیں ختم کرا سکیں گے۔ اللہ الصمد۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ میں آپ کی امت کو 50 وقت کی جو نماز دیا تھا کم تو کر دیا، 5 وقت کر دیا، لیکن میں اپنی بات کو بدلتا نہیں۔ وقت جو ہے 5 وقت کی لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ میرے دوست بزرگوں، تو قرآن پاک جو ہے بدلتا نہیں۔ حضرات علماء کرام جو باتیں کر رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سننے والے کمزور پڑ رہے ہیں، اور دور یہ جو گاؤں کے ہر فرد جو ہے، اس وقت گاؤں کے اندر تقریباً 400 مکانات اور اتنا عمدہ پروگرام، اور لوگ جو ہے ان باتوں کے، ان اثر انگیز باتوں کے سننے سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں، اپنی ضروریات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ اب افسوس کی بات ہے، آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ جناب حافظ نور الحسن صاحب، وہ بھی اسٹیج میں تشریف ہے، میں ان کو بھی حوالے دے کر کے کہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے پرانا جو علاقہ ہے، مسجد کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بھی لوگ جو ہے بہت ہی کم تعداد میں آئے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے، تو آپ جو ہے، آپ سے میں امید کروں گا اب تو کم سے کم آخری وقت میں اپنا جو ہے آپ کوشش کریں، اپنا تو آپ رنگ دکھائیں کہ ہم جو ہے اس بہترین پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات تشریف لائیں، ماں بہنیں بھی اپنی ضروریات سے نکلیں، اپنے کاموں سے نکل کر کے جہاں ان کا بیٹھنے کا انتظام ہے وہاں آنے کی کوشش کریں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب ہمارے بیچ جو مہمان آئے ہیں پنور کے مفتی عبداللہ صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ایک شعر کے ساتھ کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، اپنا مالک اپنا خالق ہی سب سے افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ تو یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ شعر آپ کے سامنے سنایا کہ مسجد کے لیے تو ہم اور آپ بس ہیں، مسجد کی بنیاد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے ماشاءاللہ مفتی نذیر صاحب بہت بہترین انداز میں اس پر روشنی ڈالے، اس سے پہلے بھی مولانا جو ہے اس کے اوپر زبردست روشنی ڈالے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری آپ کی جو ہے آمدنی مسجد کے لیے کافی ہے، ننگے بھوکے بیچاروں سے ہمیں کیا سوال کرنا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ مولانا کو دعوت دوں، تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے نکہت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مفتی عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ہم سب کو جو ہے اپنی باتوں سے مستفید فرمائیں۔